посвящено памяти нашего знаменитого соотечественника, очень уважаемого, глубоко уважаемого всем нашим народом человека, участника Великой Отечественной войны, активного участника партизанского движения в Крыму, одного из основателей и активнейшего тоже участника, основоположника национального движения крымских татар за возвращение нашего народа на свою историческую родину. Сегодня исполнилось бы 105 лет этому человеку. И мы очень благодарны всем, кто собрался сегодня в нашем зале. Очень рады, что вы все помните о нем, храните светлую память. И будем очень рады, если вы поделитесь с нами сегодня вашими ценными воспоминаниями. Я думаю, что наша встреча будет одной из тоже важных страниц в книге памяти, которая останется в наших сердцах и в нашей истории. Hürmetli vatandaşlarımız, elbette Bekir Ağa'nı tanımayan Kırım Tatarı yoktur ben birisi. Ama hep başka milletlerde onu pek çok hürmet edildiler. Ve bugün elbette onlar da var aramızda. Kısmet olsa bugünkü bizim konuşmamız pek faydalı olup geçeceğini umut ediyoruz. Tabi uzaklardan, Moskva şehrinden Bekir ağamızın kızı Tamila Hanım gelip çıktı. Çok sağ olunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Ve şimdi ise sonra ben Rahim hocamıza vermek isteyeyim. Bekir ağamızın hatırasına onun dua okusun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hukdaten min lisani yefqahu kavli. Subhaneke la ilma lana illa ma alamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahma lana illa ma fahemtana inneke entel cevadul kerim. Muhterem ve aziz cemaat vatandaşlarımız, tabii ki herkesine saygılarla selamlayın. Allah cümlenizden razı olsun. Buna şu merasimi teşkil etken, yardım etken herkesten Allah razı olsun. Gerçekten biz geçmişimizi hiçbir vakit unutmak gerekmiyor. Böyle adamlarımızın her vakit atalamak, onlar için dua etmek herkesin bir boyun borcudur. Ve gerçekten de onların bizge taşlağanı mirası, onların hayat onurları bizim için pek balaban bir misaldir. Onların koyganları bizge en baştaki böyle maksatlar, onların ketken yolu yaxşı bilmek ve o yolda bizge de yürümek Allah-u Teala nasip eylesin inşallah. Onun için yaşlarımız var, bu yaş nesillerimizge her vakit bunu anlatmak gerekmiz. Onlara her böyle vesilenin hatırlamak gerekmiz ve gerçekten de buna Bekir ağamızın elinde 105 yıllığının böyle bir mirasını yaptığınız için ben bizim dini idaremizin adından, muftimizin adından tabii ki şükranlarımı bildirmek isteyeyim cümlenizge. Tabii şimdi adetlerimiz boyunca her şey Allah'ın adından başlanır, duanın başlanır. Onun için inşallah buradan bu mirasımı açmak isteyeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yafa'alallahi min şeyin fil ardi ve la fis sema. Elhamdülillahillezî vehâbe li'alel kibri İsmail ve İshâqa. İnne Rabbi lesemi'ud du'a. Rabbi ic'alni muqimas salati ve min zurriyyeti. Rabbena teqabbel du'ai. Rabbena firli. Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Sadakallahul azim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi Rabbil alemin, ilahi Rabbil alemin, ilahi Rabbil alemin. Sen kadırsın, sen kerim, sizin gayet kullarınız. Kendi kollarımızı yukarı kotarıp yanılsa dua ettiğimiz, yanılsa ne dileyimiz ilahi Rabbil alemin. Şu duamızdan bizlerden kabul-i mabul eyle ilahi Rabbil alemin. İlahi Rabbil alemin, kurumuz ayet-i kerimelerden fayda olacak sebaptan tabii ki Bekir ağamızın ruhunu şad eyle ilahi Rabbil alemin. Kendi doğan köyüne 105 yılı geçti, o vesileyle onu anamız ilahi Rabbil alemin.
şu duanın onun yatan yerini ulandır. Onun makamını cennet ile ya Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbil Alemin gerçekten de milletimizge hayırlı yönetişler, hayırlı gelecekler, cümlemizge amanlık, tınçlık, selametek vakıfta oz vatanımızda yaşamaya nasip eyle ya Rabbil Alemin. Gerçekten Bekir günahımızın, diğer icatlarımızın bizge taşlağını bütün emanetlerge hakkıyla sahip çıkmaya nasip eyle ya Rabbil Alemin. Onlarla konuşacağımız günde bizleri onları karşılaştırmayla ya Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbil Alemin ve tabii ki cümlemizge hiçbir vakit imandan, Kur'an'dan, doğru yoldan ayırmayla ya Rabbil Alemin. Allah'ın azabından, affına, gazabından, rızana, seninle sana iltica edemiz. Seni sentikal yücetinle ya Rabbil Alemin. Bekir günahımızın diğer işte milli harekette hareket etken bütün işte kendi bu dünyadan koşkenlerin ruhlarına kad eyle ya Rabbil Alemin. İlahi ya Rabbil Alemin. Onların bizim oğlumuza koygan maksatlarını bizlerge unutturma. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesifun ve selamu alel murselin. Duamızın kabul marulması için, Bekir günahımızın ruhuna ve bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustaqim. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Ve salli ala cemi'l enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah-u Teala bu da nice böyle adamlar çıkmasını nasip eylesin. Amin. Bugün bizim tedbirimizge azalgan keldi. Çok sağ olsun Zera Hanım bu Военный müzeyimizge keldi ve pek güzel, pek meraklı, pek kıymetli materyallarla ve sergi, aslında böyle hazır böyle serginin keldi demek mümkün. Çok sağ olunuz. И мы сегодня вот представили специально в этих витринах и на стендах выставка, которая была сделана ранее, посвященная Бекиру Османову, и ценнейшие документы, которые сохранились еще в архивах, и которые, естественно, требуют своего издания, переиздания, своего изучения, анализа и так далее. То есть там очень ценные, во-первых, переписка с соратниками. Это документы, которые именно связаны с национальным движением. Фотографии из личного архива. И, конечно, вот на презентации вы сможете их увидеть в увеличенном виде, познакомиться с ними потом в оригинале. А сейчас я хочу слово передать для ведения Шейх Иван Буянович. Hoş sefalar geldiniz müzeyimizge. Bugün müzeyimizde acayip bir tedbir. Milli hareketimizin faal iştirakçılarından biri bu Bekir Ağa Osmanov'a bağışlanan tedbirimizge hoş sefalar geldiniz. Ve bugün bunda salonumuzda onun tanış bilgileri, dostları, onun bir harekette olan insanlar ve herkes elbette onu hatırlamağa istiyor, o hakkında öz hatıralarını paylaşmağa istiyor. Ama çok yazık ki vaktimiz her vakit çok değil. Onun için böyle bir müracaatımız birbirimizin hürmet ettik ve böyle konuşmamızın çok sürmeyik ve herkes birer söz aytmağa imkanı olur inşallah. Ve bugün bizim en kart veteranlarımızdan biri Bekir Ağa, Lütfi Ağa Bekirov geldi, bizim misafirimiz. Ve şimdi sözünü Lütfi Ağa'ya vermeyi isteyiz. Buyurunuz. Reglamент koyamız. Oturup var. Oturup var. Yok, oturunuz, oturunuz. Doğrusunu açsam cemaat. Oğlum açtı, Gekarağa dedi. Gekarağa toplaşıyor dediler. Ben de Bekir Ağa'nın şimdi göreyim, Gekarağa yoktur yanında. Resimlerde var. Saygılı cemaatimiz. Allah'tandır da
Evet, bana ben ne açacağım? Bekrağanın demek bilgenlerimi açacağım daha ya. Evet. Ben çok eşitmiyim Cemal, asla eşitmiyim, 100%. Ben daha şunda aytkanlarını anlamadım. Onun için tek ben özüm açacaklarımı açsam, siz beni bağırsanız yanlış yerlerimiz olsa. Cemaat, elbet bugün bizim sürgünlüğümüzün 72 yılı. Biz aile bugün daha sürgünlük aldığımız, aile bugün daha. Bizim hak hukuklarımız hiçbir türlü tanınmadı. 20 yılımız bizim sürgünlükte geçti, hayal. 20 yılımız. 57 senesinden başladı hareket, bizim Bekir Ağar, Gökhan Ağar, Seri Muhtaşiler başladılar hareketin vatanına kaytarma halkımızın. Onların 57 senesinden son ordu yıktılar. Khrushchev demek ki Khrushchev'in tahttan koterip atkanlık, tahta Brezhnev gelginlik, biz gene öz hayalimizin yerine getiremedik. Evet, bir günlerini hatırlayayım. Bekir Ağa'dan evet, uzak kaçacağım, yoksa kaçacağım. Ne de olsa, bizim milli hareket davaları başladı. Son davalarımız oldu. Bir Zeytin evinde son bir toplaşma oldu. Taşkent'te benim AK Parti Teknik İnstitüt'e girme hareketindeydim. Ahmet Fadıl'ın evindeydim. Ben onun maşasında olanda Gafar Avlekim, o Gafar gelip oturdu maşinada Taşkent içinde. Ben yedi olandı. Biz gittik. Ben o adını Etavhan'ı koydum. Naşit o toplaşma gelgenin sonuna haberim oldu. Ben o maşina içinde Avlekim Gafarov'un yanında oturdum. Evet, sonundan o adın toplaşımından belli oldu. Yani bundaki son. Şu bizler vatana kayıtını talep edeceğimiz hükümetten Avlekim Gafarov'un fazlağa karşı çıkanlar avtonomiya meselesini. Bunu mutlak avtonomiya karşı değil, bunu hükümet çözmez. Bakmaz bizim meselemizin, gene biz bozarlık meselelerinde tek kayıtını talep edeceğiz. Evet, bu yerde Bekir Ağa'nın Ceparağa hattı turganlar yok. Biz avtonomiyanın başta koymak gerekmez. Son bizim hükümet ne diyeyim, işte özü alıp geldi Özbekistan'a, özü alıp kaçsın diye. Hükümet bu meselelerin öz koluna alsın diye. Evet, o aradan çıkarsan milli hareketin başlama istekleri tek Bekir Ağa'nın Cepher Ağa kaldı. Evet, bir gün Bekir Ağa kayıtlılar Yusuf Boğaz'ın Fazıl, Ahmet Fazıl ikisi geldiler. Evet, anda endi başlayımız degan kağıtın beni çağırıp verdiler. Sen aldık diye. Ben fazlağa yaxşı bildiğim için, biz Koran'da yakınlarımız olan için o Lütfi Yavkıtır degenler. Ben Cepher Ağa çağırdılar, verdiler bir kağıt. Buna ben Bekir Ağa'nı şokunu gördüm, barıp onun evine düşkendi. Evet,
Evimde yok idi, больницадaydı. Yürek hastalığının больницаға düşkən. Biz dışarıda çıkıp buna böyle soğuk oturanda, ben buna böyle kollarımı koyganda, orada kollarıma al kollarım dedi. Bargan yerinde ıs kaldırma dedi. Ana böyle etip, demek ki ben o kağıtçıkın verdim, yazılgan kağıtçısını başlayımız degen. Bir söz. Ben de onu şartlamaya koydum. Onu koyup altın başka yerime koymadım. Tüntü olsa tapmasınlar. Ana ondan kaçıp geldik. Biz Bekabat'ta başladık Milli Hareket'in cepherağının beraber. İfirgana, Margilan, Samarkand, Taşkent hepsi pek tez harekette gelirler. Ondan sonra ben bütün vakit Cepher Ağa'nın tevsiyesiyle beraber bütün kağıtlarını öyle gizli yollarla beraber benim yolum bütün vakit Bekir Ağa'nın evinde açık oldu. Bekir Ağa'nın beraber o kadar yakşı ne de olduk, demek ki birlik olduk. Ana öyle etip hareketle beraber gittik. Ne dedim? Sağ ol. Fırsat başladık ait böyle. Şimdi sözünü Ayşe Hanım Fitmuratlığa vermek istiyorum. Ayşe Hanım çok yıllar devamında Bekir Ağa'yla birlikte bir sırada çalıştılar. Buyurunuz Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. Deklarman kaprasına. Aman dediler bunda İngilizler de var dediler. Ben İngilizler arı anlasınlar bizim. Tatarca'da yaklaşık. Ama başkaları da anlasınlar. Bekir Османовым я познакомилась на республиканском совещании в Ташкенте, когда в Самаркандской области прибыла на совещание. И видя, что я первый раз на совещании, сразу же наши аксакалы заинтересовались. Конечно, я тогда была молодая, только университет кончила, исторический факультет, и они и работала в университете, и они заинтересовались, чем я занимаюсь и что я кончила. И я сказала, что я историк, и, естественно, выслана была так же, как весь народ, вместе с матерью, 7 детей. Отец погиб на фронте, мамин брат расстрелян немцами в 1941 году на Вагнеровский льгов. И все это рассказала. И они потом, после совещания, оставили меня, Джепарага, и еще кто-то был, я не помню сейчас, кто это был, но это были наши аксакалы. И они сказали: мы тебя просим почаще сидеть в библиотеке Ленина и там доставать документы, книги, где говорится об участии крымско-татарского народа во Второй мировой войне. И просим, чтобы занялись сбором материалов участников Великой Отечественной войны. Я с удовольствием согласилась на это, и начали мы это дело организовывать. И когда я собирала материалы по участии крымских татар во Второй мировой войне, Джармай-Хачи, это соседняя деревня нашей Аджея Либни. Я попала туда, и так мне повезло, что мой двоюродный брат был женат на бывшей председательнице этого колхоза
Акимеджинем. И она, я ей говорю, что мне нужно данные об участии в Великой Отечественной войне, о группе Алиме Абдинановой, о партизанах, о подпольной группе и о разведке. И она достает мне тетрадь, полностью ею подготовленный. Оказывается, было задание перечислить, сколько человек в войне участвует, сколько человек партизанов, подполье и разведчиков, и сколько человек было арестовано, и все это. И когда 18 мая в 4 часа она встала и запрягла лошадей, чтобы ввести в район эти данные, ее задержали солдаты Красной Армии, которые выселяли НКВД, и сказали: мы без вас обойдутся, и не пустили ее. И она это все взяла с собой. И я оригинал привезла в Бекирала. Оригинал, и говорю: Бекирала, посмотрите, вот оригинал в деревне Джермай-Хачир, документы, вот они. Они сейчас в архиве не имеются. И поэтому теперь я знаю, что этот документ был напечатан здесь, в книге, и там полностью перечисляется фамилия, имя, все. И притом моя тетя родная жила в Джермай-Хачир, ее муж, майор Барасанов Изет, тоже погиб в войне. И Алиме Абдинанова попросила ее, чтобы она переехала к нам и на чердаке держала рацию. И моя тетя все знала и рассказала, что радистка всех выдала. Вот такие данные я собирала и привозила, передавала в Бекирала или Джипарала. И когда стал вопрос, уже мы много лет, потом меня в 1966 году арестовал КГБ СССР, увезли в Москву, репортера. В 1967 году в мае состоялся секретный закрытый суд. Из зала суда нас выпустили с условным сроком. Нас 3 года. И теперь, когда я освободилась, Бекирала я увидела его и сказала: Бекирала, меня теперь в библиотеку Ленина не пустят. Потому что когда я заказывала зверство немецких фашистов в Керчи, я оплатила деньги, и с этой квитанцией пришла и сказала: дайте мне то, что вы сфотографировали. Они говорят: это зверство немецких фашистов в Керчи 1941 года, это в архиве теперь закрыто. И мне не выдали, и деньги не вернули. Таким образом мы собирали, и я старалась помочь нашим аксакалам, и у них очень много спрашивала. И я могу сегодня открыто сказать, что они воспитывали нас бороться по законам на основании Конституции СССР, на основании законов, на основании заключительного акта Хельсинки, на основании всех этих документов. Мне давали задание писать обращения от имени женщин, детей. Но очень трудно было писать от имени коммунистов. И я просила больше мне не давать. Таким образом, когда я уже покидала, 2-й раз была арестована, 3 года в Мордовии, приехала, и я сказала, что я уже добилась покидать СССР. Прежде чем это сделать, они совещались, Джипарага и Бекирала, и они сказали, что если будет там кто-то, очень было бы хорошо. Тогда мы 3, Мустафа Джемилев, Ришат Джемилев и я, подали заявление, нам было приглашение. И их не пустили. Я, когда приехала в Москву в 1978 году, в это время Мусамонов сжигает себя в Крыму. И я описала все и кончила свое заявление от всех форм преследований в стране Советов меня спасет смерть. И мне через 10 дней дали разрешение покинуть. Но прежде чем покинуть Советский Союз, я приехала в Крым, прилетела в Крым, пошла, он уже был в Дмитриево, Дмитровка. И я сказала: Бекирала, я покидаю. Очень хорошо, но не забывай,
нашу цель. Это борьба за возвращение на родину. И мы по сей день ведем эту борьбу за возвращение на родину. Мы поклялись и будем бороться до тех пор, пока мы не будем весь народ в Крыму. И наши аксакалы – это одни лидеры, которые подготовили молодежь, детей 44 года, продолжать их дело. Сегодня у нас в гостях Жилин Анатолий Алексеевич, и ему есть что сказать. Государственный комитет по культуре и культурному наследию. Дорогие товарищи, мне хотелось бы от Комитета Государственного совета по культуре и культурному наследию сказать, что вот такие мероприятия, они, конечно, способствуют тому, что мы больше и больше узнаем об истории народов, которые проживают у нас в Крыму. Вот. И я думаю, что вот такие мероприятия позволяют все больше и больше узнать историю этих народов, какие этапы, исторические этапы они прошли на своем историческом пути. И я лично вот знал о Юрии Османове, поскольку был в Ассоциации национальных обществ, общин народов Крыма вот, с момента практического создания. И на различных мероприятиях я встречался с Юрием Османовым. Я так понял, отец у него основатель, один из основателей национального движения крымских татар. Но я просто вот об этом не знал, и вот я считаю, что это очень нужно и важно узнать еще одну из страниц жизни Юрия Османова, потому что его глубоко уважал, откровенно говоря, за его ум, знания, за его принципиальную позицию по многим вопросам. Считаю, что это был, наверное, достойный сын своего отца, который продолжил его дело и много сделал для движения, национального движения крымских татар. Сейчас, когда многие вопросы национальные начинают у нас решаться, в Крыму, вы знаете, о реабилитации народов, которые были подвержены депортации, я думаю, мы все больше и больше будем узнавать об историческом опыте. Вот сегодня я по радио услышал передачу о Гаспринском, о нем я знал немного больше, чем, например, о Бекире Османове. Поэтому для меня вот такие люди, как Бекир Османов, Ахмедхан Султан являются, Юрий Османов, о которых я уже знал достаточно много. Считаю, что такие люди это своего рода знаковые фигуры не только для крымских татар, но и для всех крымчан, для всех народов, которые проживают у нас в Крыму. И чем больше, я повторяю, мы будем о них знать, чем больше мы будем хранить память от них, тем это будет более позитивно для всего Крыма. Спасибо. Темалаға бізде бүгін бір архивіне келді, рекісіне болса, бұл архивін музейімізге бағышлайдық. Деген үміттеміз. Салям алейкум, хош келдіңіз. Здравствуйте. Я думаю, что я вам сразу должен сказать большое спасибо от имени Национального движения крымских татар. Я имею честь вас представлять. И сегодня, вы правильно заметили, есть несколько знаковых дат. Сегодня в библиотеке Гаспринского были литературные чтения 165 лет со дня рождения Исмаила Гаспринского. Сегодня в музее мы отмечаем даты очень важных вех в истории крымско-татарского народа. Это 105 лет со дня рождения Бекира Османовича, 75 лет со дня рождения Юлии Бекировича Османова. Это еще будет. Не перебивайте, пожалуйста. И я думаю, что в этом ряду мы должны обязательно сказать о Седаме Тараме Междеве.
в многочисленных письмах, вы можете даже увидеть на этих стендах, Бекарага, обращаясь в письмах Седамитара, называл его своим сыном. И если бы задали бы вопрос, почему народ помнит своих сынов, я думаю, народ помнит своих сынов, тех сынов, которые принесли большую пользу. Каждый из нас в меру своих сил старается, но когда проходит 165 лет со дня рождения Гаспринского, и мы его вспоминаем, когда проходит 105 лет со дня рождения Бекира Османа, мы вспоминаем. Я думаю, пройдут столетия, эти личности мы будем вспоминать. Вот посмотрите, в 1967 году, обращаясь в научно-исследовательский институт истории СССР, Бекир Османов писал: как известно, для обоснования и оправдания неслыханного акта произвола и насилия против крымско-татарского народа осуществлен и осуществляется постыдная фальсификация его истории. Поскольку разоблачение этой фальсификации играет решающую роль в устранении препятствий и восстановлении Ленинского революционного декрета от 18 октября 1921 года, я направляю свой настоящий очерк назывался «О национальном субъекте татарского народа». В самом же очерке Бекир Османов писал, цитата: «Наш народ не перестанет бороться за свои законные интересы до полного положительного решения вопроса возвращения в Крым до тех пор, пока не будет поднят, в скобках, восстановлен, растоптанный декрет от 18 октября 1991 года». Конец цитаты. 21 год. Я немножко волнуюсь, но смотрите, если само национальное движение является феноменом, то в самом национальном движении есть свой феномен. Что мы можем гордиться, что отец Бекир Османов воспитал такого сына, как Юрий Османов. И я думаю, что есть, конечно, аналоги, но аналоги именно такого масштаба, именно такого уровня мы не найдем. Юра понимал это, он просто впитал в себя, как он писал, аршанских лесов и крымских. Вот смотрите, я просто 4 строчки, Юрины. Это не про нас. Преданность, это не на час преданность от нас требует народ, а из года в год сыну от отца закалять сердца. Я вам благодарен вам, что вы пришли сегодня на мероприятие, потому что мы от имени национального движения все эти годы помнили о вкладе Бекира Османовича, Юрия Бекировича и проводили мероприятия. Вот то, что вы говорили, архив, это те мероприятия, которые мы проводили до сегодняшнего дня. Но новое время по-новому, как это оценилось. Это вот в 2001 году мы проводили мероприятие, это 2006 год, вот. Это в 2011 году, вот это такое эксклюзивное, оно не сложенное в архиве осталось, чтобы вы могли стенд составить вот с 2 сторон. Вот посмотрите. Жизнь каждого из них, подвиг, идеал служения крымско-татарскому народу. И еще что хотел отметить, из-за недостатка времени я просто так немножко перескочу. Дело в том, что наследие Бекира Османова, оно еще теоретически подкреплено. Вот когда Лутфи-ага говорит «башлаймас», мы же все понимаем, что национальное движение началось раньше, в 1944 году. И Юра потом в своих лекциях в университете, в Международном Таврическом экологическом политологическом университете, в своих лекциях, я это тоже оставлю в музее, правда не оригинал, а копию, он в периодизации указывает периоды национального движения. 1944, 53, 53, 56, 56, 65. А Юра в своих записях писал, что этот период был периодом осмысления, что произошло с этим нашим народом, и какие пути решения. Вот когда Лутфи-ага говорит, что были разные мнения, это да, действительно так. Мы, к сожалению, мало знаем документов из-за специфики их работы. Они письменно не оставили. Но свидетельство Лутфи-ага о многом говорит. Что вот этот период, он закончился в 1965 году именно с кристаллизацией всех требований крымско-татарского народа в форме наказа народа. И эти пункты, 4 пункта, они были написаны именно той теоретической постановкой Джапар-ага, Бекар-ага, Мустафа Селимовым. Потому что дальше, с 1965 года, национальное движение пошло именно по этому пути, по пути наказа народа. И теперь приходим к сегодняшнюю дату. Сегодня мы должны четко сказать,
что всякого рода фальсификации они продолжаются. Если мы сейчас говорим, не мы говорим о национальном движении, но некоторые пытаются сказать о крымско-татарском национальном движении, о крымско-татарском движении. Да пусть оно так и называется, только давайте не путать. Эти ветераны национального движения в 1991 году поддержал тот путь, который откололся от национального движения. Создали Курултай Меджлис, создали другие структуры. В то время, когда Бекарага, Джапарага, вот живой свидетель, говорили, что никаких структур создавать не надо. Пусть они называют себя ветеранами крымско-татарского движения и не путают, и не вклиниваются в ряды честных ветеранов национального движения крымских татар. И в заключение. Я думаю, что успел Юрий Бекирович сделать в Международном Таврическом эколого-политологическом университете, он был деканом факультета востоковедения и прочитал курс лекций. Вы посмотрите, это целая научная работа выходит. Курс лекций назывался «Особые формы политической самоорганизации на Востоке». И первой темой была, я на этом закончу, первая тема – движение джадидизма, второе – национальное движение крымских татар, в скобках 1944-93 год, и третья тема – третья мировая теория Муаммара Каддафи. Вот посмотрите, это же, если мы сейчас остановимся только вот на этом аспекте, что это означает? Это означает, что национальное движение, правильно сказать, оно вот идет по той периодизации, которую сделал Юрий Бекирович, 44-й, 65-й и так далее. Но когда мы сегодня в докторских диссертациях слышим и читаем, что национальное движение Исмаил Гаспринский, джадидизм, вот это все национальное движение, а потом оказывается национальное движение, оно является этапом создания партии Милли-Ферка, то, ребята, здесь стоп. Здесь нельзя каким проехаться. Феномен национального движения как раз заключается в том, что он вообще в истории нашего народа стоит на особом месте. И если мы сейчас, пойдем по новому пути, мы сейчас создадим новый Меджлис Курултай, не мы, конечно, а кто пытается создать, но через 20 лет мы получим тот же итог. А почему же не вернуться вот к тем принципам национального движения? Вот вот. И четко требует, что пока не будет выполнено главные пункты наказа народа, пока не будет реализовано право крымско-татарского народа на самоопределение, мы сами решим. Но это должно быть восстановление нашей государственности. Спасибо здравомыслящим людям, они в Конституции Республики Крым написали 3 языка государственные. Это большое достижение, я считаю, веду, потому что в той сутолоке можно было об этом забыть. Но давайте теперь дальше реализовывать этот принцип. Ведь кроме названия на 3 языках, на здании Верховного Совета, дальше движения нет. Вот последнее. С 1 января 2016 года в Республике Крым в разряд действующих введен закон об образовании в Республике Крым. Ну сами посудите. Там образование на крымско-татарском языке статьей 12 ограничено с 1 по 9 класс. Ну давайте посмотрим Конституцию Российской Федерации. Статья 68, пункт 1. На территории Российской Федерации государственным языком является русский язык. Точка. Пункт 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. Точка. В органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в государственных учреждениях, они используются наряду с русским языком. Понимаете? Вот такой конституционный посыл в отношении государственных языков. Закон же об образовании, там статус государственного языка русского, вернее, крымско-татарского и украинского, оно введено в разряд языков народов Российской Федерации, которые не являются государственными языками. Поэтому, можно было написать, но закон будет буксовать, понимаете? Я думаю, если мы хотим быть сегодня последовательными, продолжателями дела своих отцов, Бекарага, своих старших товарищей, Юрия Бекировича, Седометова, то мы должны просто основываясь на тех принципах, не выходя за законодательное поле, основываясь на Конституции Российской Федерации, на Конституции Республики Крым, закон о государственных языках Российской Федерации, закон о языках народов Российской Федерации,
требовать свои законные права. Çok sağ olun. Bizim misafirimiz Ukrayna'dan kazangan artist Sitablan Nimetov. O şimdi halk yıllarından birini icra edecek. Buyurunuz. Ну, Бекирага, конечно, это для нас всех, я согласен, Орнек, Юрий Османович, его последователь, сын. Мне как-то удалось в 1983 году, будучи студентом в Кыргызском пединституте, как раз суд шел. И мы, Мустафа, напомните, да? Пытались пройти помещение. Да, ну кто-то пошел, кто-то не смог, я лично не смог пройти. Сейчас, конечно, много можно говорить. Просто хочется поблагодарить этих людей, что они были, что они столько сделали. И я надеюсь, Yaşlar şimdiki zamanda очень много будет последователей этих людей. И хотелось бы спеть песню без аккомпанемента. Son. Да. Yüksek aldım. Elifim noktalandı. Az derdim çok çağladı. Yetiş annem, yetiş babam, kabrim tahtalandı. Yetiş annem, yetiş babam, kabrim Eşimizle. Çok sağ olun. Şimdi Sağ olunuz. O 21 senesinden beri Kırım'da yaşayıp bu
devri içinde Bekir Osmanov'un çok seferler konuşken insanlardan biridir. Selamun Aleyküm hürmetli vatandaşlar. İşte ülke nesilimizni unutmasak, vakit gelir bizlerini de unutmazlar. İnşallah. Endi keşiyik Bekir Ağa'ga Allah'ın rahmetinde olsun. Bekir Ağa'nın men birinci kere 69. senesi Fergana'da olgan Respublika miqyasında olgan toplaşmada konuşken edim. Abdülhamid Hoca bizim şehrimizin, rayonumuzun yol başçısı beni tanışıp etken edi. O birinci konuşum oldu. Aradan yıllar geçti. Ben Kırım'a koşup geldim. 75. senesi Battaniya Savkodunda yaşayıp. Bir vakitte beklemegen, ben mıyabırım 3 yıl olmak gerek galiba. Beklemegende Nureddin İsmail Nureddin Useyinov degen adam, o da Fergana'dan koşup gelgen edi. 9 yıl propiskasız yaşadı o adam. Son vakat Bekir Ağa'nı kendisi beni yönmeye. Yanında oğlu da var idi, yanılmasam oğlunun adı Tomik edi. Geldiler. Artemi, правильно? Tekrar ekrandan çalışsın da bu tarafa. Hoş geldin balam dedi. Böyle de pay. Hoş geldin balam bakalım. Ekrandan burada çekelim. Ana pek yapsın. Hoş geldin balam vatanına dedi. Bana böyle ettirin ayet basayım ata. Son bunda dedi susup oturmayacaksınız dedi. Bana parmağını sallattırın ayet. Susup oturmayacaksınız dedi. İnşallah dedi. Bana boyda yatıp Kozayt'ın kahvesi içip son Nureddin evine gittiler. Ondan sonra aradan daha vakit geçti. Ben de bir yıldan sonra Karasu Bazar şehrine koşup geldim. Baksam gene Karasu Bazar'a da geldim. Bana endi şehirli olmasın dedi. Şehrin tarihine uğraş dedi. Bana böyle ettirdi gene. İnşallah dedim işte. Bana böyle edik. Endi cemaat başka şey edeceğim. O konuşularımızda edecek olsam bu vakit yetmez. Ana Musa Mahmut odun yaktı. Hepiniz bilirsiniz. Baştaş koyuldu. Bana Musa Mahmut bir yerde olsa bu tarafta Bekir Ağa Osmanov ve Enver Ağa Ablayev. Yakınlar birbirine. Ben her sene, her yılda bizim Karasu Bazarı'nın rayon baş imamı Elbeden Efendi'ne ve din cemiyetinin reisi İlimdar Efendi'ne onların harekete getiren ben başınam yok. Onlarda maşina var. Son yolunuz değil mi? Barıp anı merhumlarının bir ziyaret edeyim. Evet. Gelemiz işte. Onlar hem din tarafından son bizlerge daha koşularlar. Bana böyle etip yemeğe pek çok denden barıp denden hatırlap onlara dua okutturamız. Unutmayınız yemeğe. Endi bakın. Hep onlar da böyle. Onlar bizim ülken nesili. Ülken nesilden de son aradan onların ısınlarından yavaş yavaş onlardan sonra nesil koşuldu. Ondan sonra bizler, ben 39'un balasım, ben 63. senesi koşuldum. Endi bilmeyeyim. Bana o adamlarımızı, bana songa gelen adamlarımızın hepsini demek hatırlamak gerekmez. Unutmayın, kabirlerine barıp duraya cemaat. Ama kabirlere bakılmayın. Dikkatinizi sağ olunuz. Aytacak şey çok, yani ben kısalttım. Sağ olun. Sıran Ağa Hüseyin'e berme geçti. Sıran Ağa Bekir Ağa'nın bilgenizge göre bir baraklarda yaşadılar. Olar 44 senesi bir yerge düşken ediler. Selamünaleyküm. Saygılı dostlar, Yuri Bekir'in başından babasına aytmak gerek. Bekir Osmanovich, Bekir Ağa deydik biz ona. Babamlar, meni vaqtida savxozda yaşaganda birinci yılları bala edim. Babamlar men olar iş ko'radilar. Ama nedir? Şu savxozda yaşaganda dostlaştık oranda var, bir-birini barıp kelme olgan edi.
Сейчас я перейду на русский. Айта беріңіз, айта беріңіз. Начиная с совхоза в городе Кыргыне, где Бекер Османович работал главным агрономом. Да. Вот, Начальником третьего отделения. Вот это я забыл. Который как раз у вас, вы рядом жили тогда. Данила, это был научно-исследовательский институт Шрейдера. И при нем хозяйство это было. По Бабыльской дороге. Мы совсем это... Я, конечно, сейчас не все вспомню. Не важно. Главное... Но дело в том, что с первых дней мы вашу семью знаем, вы нас знаете, наши родители ходили друг к другу. Потом мой отец участвовал в движении национальном. Они вместе очень много работали, я еще молодой был. Я помню, как они собирались, вот Джепар Акимов. Джепар Акимов, Бекер Ага и много еще других людей у нас дома сидели всю ночь и готовили документ об участии крымских татар в войне, о том, какая численность была. В общем, для ЦК тогда готовили большой документ, и они ночами, я удивлялся, я заснул, ребенок, проснулся, они еще все сидят. Их воля, терпение, работоспособности, целенаправленности, я поражался, будучи еще, конечно, молодым человеком. Сегодня можно очень много говорить о них, но мы должны самый главный вывод сделать для себя. Мы должны все равняться на этих людей, на Бекера Османовича, на Юру его, и вообще на их семью. Это идеальная семья, можно сказать. Вот сейчас уже и внучка, там еще, дети, внучки и так далее. Да. Видите, я считаю, что это идеальная семья по существу своему, и идеальная семья как представители нашего народа, всю жизнь отдавшие борьбе за возвращение в Крым и за восстановление его прав в Крыму. Я глубоко преклоняюсь перед ними, перед вами. Дай Бог вам здоровья. И дай Бог нашему народу не забывать эти личности, которые вложили все, что у них было, силы, здоровье, в конце концов даже жизнь, для того, чтобы наш народ был опять пришел к своему исходному положению, каким он был до депортации из Крыма. Спасибо. Sözde Zera Hanım Bekirova'ya verilmiştim. Bu tedbirin teşkil etmeye yardım etti. Asıl da muzeyimizin dostu Zera Hanım buyurunuz. Çok sağ olun. Muzeyde yardım etmek hepimizin borcumuz. Müdürlüğüm. Onun için çok sağ olun geldiğiniz için. Ben Çağrı Hocam sözlerine koşulup dinleyelim. Gerçekten de Bekir Ağa уникальный bir adam. Не надо говорить, пожалуйста. Спасибо. Мына башка bir adamlar hakkında айтқанда легендарная личность дейлер. Легендарная личность что подразумевает? Bekir Ağa gerçekten de легендарный личность. Efsanevi şahs ne için? Onun doğan koyundan başlap, büyük özен baştan başlap ve o da ölgenge kadar o insanın real faktlarını da halk okuyan bir efsaneler var. Olmagan ama Bekir Ağa'nı o kadar hürmet edip, o kadar o adamın itibarı o günde başını ekgenler ki tabi cenk vaktinde, bilesiz cenk vaktinde Bekir Ağa'nın başı için mesela 100.000 Reichsmark'a verilir. 100.000 Reichsmark.
Ve birden büyük özem başlı olar. O kundağlardan koyga tüşe, bir işler yapar. Onu herkes bilir. Ama bir kimse var bu 100.000'ni almak için o adamı satmayın. Bu kadar büyük hürmet, bu kadar büyük ne? Ve şimdi birçok büyük özem başlı kartlarla laf etkende, olar öyle bir hikayeler aytılar. Ben anlayayım, o hikaye, o şey olğanı yok. Lakin o kadar büyük hürmet ki, buna gözleri inanalar. Nemseler de buna stalovyda de aşağı otura ekenler de. Son de filcanlarını koterse de filcanın tubunda de zapiska var eken. Здесь был бекир. Bekrakamız o kadar bir cirit sağlamıydı. Nemselerinin bu kadar. Ve onun yaylada bilmegen yolları, bilmegen terekleri, her bir terekni, her bir otunu bilgen bir insan edi dep aytalar. Ve o gerçekten de ne için? Yıldız jurnalında Bekrağanın Akşamüstü Kaya çıktı degen Ozembaş hakkında bir povesti basıldı. Bekrağa bakın o oza agronom. Lakin o kadar çok zenatları, çok şeyleri var ki nasıl edip Allah bir insana bu kadar istidat, bu kadar akıl, bu kadar irade vergenine men şaşam. Bakın bu insan agronom birkaç cinslarını çıkardı. O tutunculukla uğraşıp ondan sonra yanı alma cinsleri, yanı armut cinsleri, şeftali cinsleri ve onun hepsinin dokumentleri var. Есть авторские свидетельства. Ondan sonra cenk vaktinde onlar öyle bir korantada östüler, gerçekten de 4 oğlan ve o 4 oğlanın hepsi cenkte iştirak ettiler. Cenkten tek Bekrağan Setumerağa kaytıp gelgen olsa, iki ağası cenkte elak oldular. Müslim Osmanlı, Yusuf Osmanlı. Onlar cenkte hepsileri hem de böyle bir adli askerler değil, hepsinin unvanları neler olgan bir insanlar. Bekrağa bilirsiniz bu razvedçik, gençtabın işte nelerin vazifelerini bitirgen bir insan. Elbette ki birçok cenkaver operatsiyalarını ille Bekrağanın sayesinde oldu ve onun için de Zinченко'nun ona yazgan открытkalarını okusanız отважный партизан, спаситель всех партизан лесов Крыма деп yazar. Onu nahleden yazmaydı bu Zinченко. Bekrağanı atmak nesi birkaç kereler verilir emir. Lakin onu da kimse yapmayın. Ne Zinченко'nda yapan ne bir şey onu yok edecekler. Onun için de bu men şimdi İlya Vergasov'un bir kitabını getirdim, Krımskiy tетради. Bekrağanın obrazı birçok kitaplarda, Krımskiy tетради, Krımskом подполье, Горах Таврии degen kitapta Bekrağanın obrazı var. Lakin her yerde o satqın olarak gösterilir. Ana onu öyle yapkan, böyle yapkan. Ve bu son İlya Vergasov'ga mektup yazılgan vaktinde son men niçin aldım bu kitabını? Bu kitabın her bir sayfasında Bekrağanın karandaşla yazgan neleri var, kaygıları. Vırış sabaka, loş, ne kılaydı? Buna budur. Çünkü Bekrağ'a gerçekten de o işlerini görgen ve onlarda iştirak etken bir insan. Elbette onun hakkı var. Son Vergasov ona mektup yazar. Вы правы, Бекир Османович, что много было. Время было такое. Когда я переиздам книгу, я вас переделаю ваш образ деп yazar. Elbette он не переиздал и не переделал. Но Bekrağanın görüşecek vaktinde o da bir efsanelerden birisi. Diler ki Vergasov ikinci kattan mana bu muzeyde etnografический muzeyin ikinci katından pencerenin o'zini tashlab kaçıp ketken ekan. Men bilmayman, oldimi öyle şey, olmadı ama o da bir efsanelerden birisi elbette ki. Son gerçekten pek çok şeyler aytmağa mümkün. Ve bu partizan hareketindeki nesini, o da bir ne, bu neler, onlar Saburov'a baralar 57. yılı ve o Saburov bilesiz partizan hareketinin reisi, o ona vazife verir. Onlar Mustafa Selimov'ne, Rifat Mustafa'yev'ne baralar, son Saburov aytar, Bekir, ну, эти штабные крысы, о, Шакаетов, конечно, приукрасят все движение партизанское, но а ты-то движение знаешь изнутри, напиши ты. Bekrağ'a я напишу, ну а кто это опубликует? Но все-таки я за Bekrağ'a, значит, будни партизанского отряда деген бір документальный повесть я за. Все расписал, какие операции, кто, что, где, что делал. Естественно, повесть не была опубликована, она пропала, но как тогда делали? Документы национального движения всегда делались в нескольких копиях. И халық арасында elbette dağıldı. Bakın 57-58 yılda yazılgan повесть son 80. yıllarda Yıldız jurnalında başka familyadan çıktı.
Бекрага енді өлген сон, демек 83-тен сон. Сон Айдар аға Османов Алла рахмет ейлесін, о дейді редактор еді уақыт Йылдызын. Сон пек çok insan bana telefon açıp bu Bekraga yazgan şey, bu onun şeyi деп повесті деп оңа itirazlar bildirirler ve олар gerçekten de onu ispat etken son повесть kene de bir kere basıldı. Endi Bekraga'nın kolunu. Bekraga'nın bek открыткаларда nelerde ne kadar halkımız onu hürmet etkeni, ne kadar halkımız ona o kadar bir umut bağlağanı, Cebaraga'nın eksini bu kadar bir itibar göstergenlerini. Cebaraga'nın aralarında 2 yaş fark var. Bekraga 11. senesi olsa Cebaraga 9. senesi. Lakin bütün ömür Bekraga ona hocam dep hitap etken ve o hocam degeninde bakın ki 2 yaş fark olganına bakmadan Bekraga Yalta'da Çayır'da ders bergen için ve umumen de hoca olarak ona öyle müracaat etken. Bekraga'nın нашындығында анылды национальностью бекрымско-татарского народа. Пек балабан bir очерк 40 sayfiga yakın очерк yazıldı ve elbette ki o очеркте hiçbir yerde basılmadı. Ben diyeceğim resmi bir meşhurlerde basılmadı. Onların hepsini basmak gerek. Bekraga Kırım Tatar tilini ve Arap urfatında mükemmel bilgen bir insan. Çünkü bizim arşivimizde onun Arapça yazgan pek çok el yazmaları var. Mesela Yusuf Ağa, Seyit Gaffarovlar'ın Bekraga Arapça mektupleşken ve daha çok yazılar var, o bir şeyler başlagan. Osmanlıca Büyük Özyen baştaki aytımlar, Büyük Özyen baştaki masallarını toplagan, böyle halk rivayetlerini toplagan. Onların da belki bir vaktları çıkarırım degen, lakin vakit elbette ki onun bütün vaktini, bütün ömrünün küçüğünü milli hareket aldı. Ve 83. yılı Bekraga vefat etken son, onun baştaşını sımarlaylar Kiev'de ve baştaşına Seyitmir Ağa Emin yazgan adalet hakikat kureşi üçün sarf oldu atransız küçü. Ve bizim organlarımızın adamları keleler, diler böyle baştaş onun mezarına koyulmaz. İzin vermeyler koymağa, koydurmaylar. Diler koyarsız biz onu alırız der. Bakın ki ölgen son bile Bekraga böyle bir herkesin bir insan. Ve onlar o baştaşını alıp, andaki yazılarını silip, Bekraga Osmanoğlu, Bekir Osmanov, acayip insan, razvedkacı, böyle bir yazılar var. Eğer siz şimdi Beşterek'teki Danskoy'da mezarlıkta barsanız, görüyorsanız öyle bir kesek hatalar. Bunu elbette ki bu arkadaşlar yapkan yazı. O evvelki yazısı anda yok. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Şimdi sorunu Mustafa Ağa'ya verilmişti. Aytsa şimdi sorunu Tamila Hanım'a vermek isteyip Tamila Hanım Osmanova bugün bizim hürmetli misafirimiz. Buyurunuz. Екі Тамила var bugün aramızda. Я, как школьница, готовилась к докладу, хотя прекрасно понимала, что здесь соберутся, ну, как мы в свое время назвали, самые близкие друзья. А этих близких друзей было очень много. Практически весь крымско-татарский народ. И я должна сказать, вот, что я Тамила Бекировна Османова по отцу, Гущинская по маме, Ткаченко по мужу. Я, по сути дела, в одной семье представляю собой сплав уже сразу 3 народов. И так было бы здорово, если бы вот сколько таких, как я, и среди крымско-татарского народа, и среди русского, то есть сколько много людей, которые представляют собой смесь этих народов. Почему же проходят тысячелетия, а постоянно должны народы, которые количественно меньше составляют меньшую часть общества, каждый раз страдать? Почему это
вся жизнь народа превращается в непрерывную борьбу. Примеры не буду проводить, про курдов вот сейчас звучит все время. Вы все прекрасно понимаете. Сегодня у нас с вами заканчивается, по-моему, 72-й год после 44-го. 72-й год, как мы боремся. За что? Мы боремся только за то, чтобы жить на этой земле на равных правах со всеми другими народами. И почему нам, вот этому маленькому народу, нужно было все эти годы отдавать своей жизни и здоровье только ради того, чтобы доказать тем большим народам, которые рядом с нами живут, что мы ничуть не хуже их, что мы должны жить по тем же правилам, по тем же законам и на тех же основаниях. Почему этот маленький народ должен был быть выслан? Не один он, конечно, но сейчас мы говорим о себе. Можно перечислять здесь и чеченцев, и многие другие народы. Кстати, многие из них все-таки организованно были возвращены на родину. Не многие, а все. Кроме крымских татар. И вот уже было 90-й год. Вот звучит Крымский областной комитет по делам депортированных народов 4-му съезду народных депутатов СССР. 17 декабря 90-й год. Уважаемые народные депутаты, уважаемый съезд, уважаемый президент СССР, это, видимо, Горбачев, как мы понимаем, главы республик, председатели постоянных временных комитетов и комиссий. Каждая национальная проблема конкретна и специфична, но всем им присущи общие закономерности. Дальше идет анализ этих вопросов, и потом в союзном договоре должно быть зафиксировано неотчуждаемость минимального компактного ядра нации от исторической территории, формирование нации как непреложное условие самовоспроизводства нации, ее языка и культуры, и одновременно проницаемость границ государственных образований. В союзном договоре не должно быть ничего, что легализовало бы прошлые преступления лжевластия против народов и человека Союза, против народов, которые были депортированы. И дальше идет несколько слов о практике наработки союзного договора. Говорится о союзном договоре по возвращению депортированного народа крымских татар в свою страну. Но пока вот это не решено, идет инициативное возвращение. Это слова Юры. Инициативное возвращение встречает жестокое противодействие и полную необеспеченность. Участки умышленно не оформляются со ссылкой на квоты, которые так и установлены, чтобы тянуть жилы десятилетия. Квоты устанавливаются со ссылкой на отсутствие стройматериалов. Но материалов нет не потому, что их разобрали татары. Посмотрите на 600-700 клетушек аракчеевского размера 2 на 3 квадратных метра, на конуры, на самостроях, и сравните их с 200 тысячами садовых участков и дач с правом
прописки и в 2-3 этажах, и вы поймете истинное положение вопроса со стройными материалами. И дальше перечисляются все сложные части, через которые вы прошли тогда. В конце он говорит: я прошу съезд поручить президенту СССР собрать совет с руководителями соответствующих республик и ведомств и обсудить, как в 2-3 года завершить программу возвращения народа с узакониванием главных, не допуская узаконивания итогов 1944 года, восстановить Крымско-Татарскую АССР и всю систему честных отношений между народами и республиками в регионе, открыв путь к его экономическому и социальному возрождению. Председатель комитета Османов Юрий Бекирович. Я хотела повторить с вами весь, с 1944 года все движение народа, которое происходило. Начала я с того, что вот помню хорошо 56-й год. К этому моменту Сталин умер, 53-й год. В 56-м режим комендантский этот закончился. И люди к этому моменту, все страдания народа выкрестовались в документе, который был составлен, вот писался он Османовым Бекир Османовичем. Юрию еще 15 лет, он еще не звучит. А Бекир Османович пишет этот документ, всегда рассказывает, как он когда-то просыпался действительно и видел. Ведь если бы это был один тогда раз, когда Сираж просыпался, вы понимаете, не проходил, редко бывали недели, когда он спал нормально. Это было систематически, когда готовились эти документы. В чем сложность? Не просто изложить. Вот есть люди, которые легко это делают. Если бы Зеру Бекирову посадили туда, она легко бы писала эти документы. У нее склад мышления, у нее есть талант, поэтому у нее замечательно получается ее собственная работа. Отец Османов, Бекир Османович, тоже умел излагать свои мысли. Но понимаете, ведь надо было каждый раз не сделать ошибку, каждый раз каждое слово взвешивать и сравнивать, чтобы оставаться в рамках всех законов, Конституции. Не дай бог там выйти чуть вправо-влево, можно оказаться на экстремистских позициях. Вон ЛЭП разрушить один раз одну опору, и все. И тогда вообще все закончится. Ни о каком движении дальше не будет. И естественно, работать над документами приходилось долго. А ведь когда началась война, Османову 30 лет. В 1944 году ему 33 года. Он уже зам наркома земледелия Крыма. Если бы вот не выселение, в этот момент мы находимся, его семья, Мария Владимировна с 2 детьми, со мной и 6-месячным Юрием, находимся в Азербайджане, в Агдаме, в эвакуации. Он, отец нас, отослал осенью 1941 года, иначе бы мы погибли, потому что немцы потом искали, и брат один был расстрелян, и мы бы, несомненно, погибли. Так вот, отец, зам наркома земледелия Крыма, ему 33 года, дает нам вызов.
И мы собираемся из Агдама ехать к нему. Не очень получилось, потому что мама работает на гренажном заводе, где тутовый шелкопряд, это то же самое, что хлопок в Узбекистане, а она там руководит там выращиванием этих червей тутовых. В общем, руководители ее не отпускают. И только это нас сохранило с ней, и мы не попали в грохнувшее переселение. И вот и уже мы приезжаем к отцу по вызову не в Крым и не к замнаркома земледелия, а в Среднюю Азию, вот в совхоз номер 3, где он главный агроном совхоза этого, потом он начальник 3-го отделения этого совхоза, и мы там играем с Сираном, у нас были долгие игры, он этого не помнит, я хорошо помню, были друзьями, потом я через всю жизнь, она закончилась, я его встретила, я к нему бросаюсь, а он немножко сторонится, потому что он напрочь не помнит это, но вот уже мы вместе. Знаете, я хотела рассказать вам про то, как были счастливы, когда в 1956 году они с этим обращением, не буду рассказывать, что собирались подписи, что люди, инициативные группы, что крымские татары, по сути дела, еще не было же ни интернета, ни сотовых телефонов, надо было собирать людей по всему, по всей Средней Азии, и на Урале люди были. И они нас создали с помощью инициативных групп на местах, и таких людей, как Сейдамет Меметов, он был не один, но именно он работал в непосредственном контакте. Я отвлекаюсь, вы уж меня простите, я так прыгаю для того, чтобы не задерживать вас особенно. Так вот, Сейдамет был действительно непосредственно с папой связанный, когда нужно было вдруг в другой конец Средней Азии нестись, он вынужден был бросать работу, часто поэтому менял места работы. Кто мог держать такого сотрудника? Он несся туда, возвращался, и действительно папа называл его третьим сыном. Это было так. Так вот, в 1956-м обращение к партии, к правительству, где вот доказывается все, вот Конституция говорит это, а вот как на цепи сидят крымские татары на местах высылки. И с этим обращением они едут, теперь можно поехать, едут в Москву. В Москве неожиданно, честно, так я оцениваю, я не знаю, как кто что знает, но я видела, что отец вернулся, он танцевал по большой комнате у нас в Фергане, он был счастлив, их приняли без каких-то сложностей. А был в этот момент в Москве фестиваль молодежи и студентов. Было много очень иностранцев. Нельзя было никаких эксцессов, чтобы было. И приняли, приняли Андропов, Микоян, Андропов, кто еще? Молотов, по-моему, был. Ворошилов был. Вот такой прием, доброжелательный. И сказали, в повестке дня 20-го съезда нет записей положения крымско-татарского народа. Но это ничего не значит. Этот вопрос будет стоять на 20-м съезде партии. И наивные татары, даже вот моему отцу было 45 в этот момент, они были счастливы. Они приехали, и мы все были счастливы дома, поверили, вот честно поверили. И эти руководители наши, ну как рыночные жулики, обманули. Как бы в первый раз.
Не так, наверное, было, да? Может, что Нет, так. Так, да? Только ничего не меняется. Как тогда были жулики и их Так. мы так говорим. Мы про тогда говорим сейчас. Серных черт. И я хочу сказать, что потом было и много всего. Потом были в газетах вдруг сообщения в ферганских газетах или в «Правде Востока», как она называлась, о том, что на сортоиспытательном участке обнаружены бесконечные траты государственного имущества. Османов будет арестован и суду трижды в первичной организации облсельхозуправления, где он уже в Фергане потом работал, ставился вопрос об исключении его из партии. Вот одновременно до вот этого момента, когда статья появилась, все время ставили вопрос о том, что надо из партии его исключить. И трижды первичная партийная организация его не исключала. А там среди сотрудников хорошо, если еще кроме Османова был какой-то тайп, в основном было русское население. И вот так вот, как ни странно, я думаю, не в любом татарском коллективе так бы получилось. Кончилось тем, что партийный билет у него отнимали прямо в обкоме партии. А 6 часов, я 5 часов стояла под этими стенами Большого дома и уже там все представляла, дрожала, плакала. Потом пришла домой, пришел папа. Вот так у него отняли партийный билет, а он его получал. Тогда, когда все прятали свои партийные билеты, зарывали в землю, потому что в партизанском отряде получал он партийный билет. Ну и что? Все-таки папу они не смогли посадить, потому что оказалось, по-моему, Зера по-татарски говорила, что на каждый килограмм фруктов, которые мы, дети, приезжали на сортоиспытательный участок, он говорил: подождите, сейчас вот ящик фруктов, взвешиваем, плачу, или там как-то оформляется это, и тогда мы садимся есть. Не получилось у него. А когда... Честный. Это, вы знаете, он бы мог быть честным и не обязательно демонстративно. А он знал, что ему надо быть демонстративно честным. Он, по сути дела, честный, но ему приходилось все это оформлять. И когда они сначала статью написали, потом комиссии заслали туда, и все это развалилось. А Юра моложе. И у Юры все-таки смогли, я хочу сказать, папу не посадили в конечном итоге. Сколько он работал, он выдержал, и его не посадили, его иначе убивали. А Юра где-то вот пишет документ и прячет где-то там из какого-то окна в эту ванную их. Видно, как он там прячет, и это записывается из окна напротив. Хочу сказать, молодой, стремительный, когда он в Москве памяти Герцена писал и учился, когда в Москве Юра, первый раз, когда посадили, за то, что он сравнивал положение крымских татар с положением крепостного крестьянства, про которое писал Герцен. И заодно тут он критиковал артиста Ефремова, что он не так играет, нехорошо. В общем, все это смешалось, и его первый раз посадили. Потом вот фотографировали где-то то, что он готовил. Я больше не хочу задерживать вас. Я хочу от всего нашего клана, вот я, значит, дочь, а еще есть брат у меня, Артемий Бекирович, который в Москве, от всей души посылает вам благодарность за то, что вы помните и присоединяется к вам. И у него есть сын, а у меня есть дочь, у дочери есть два ребенка, значит, уже мои внуки, и у меня есть один правнук, которому 5 лет. Вот эти все люди посылают вам добрые чувства и просят вас
вас сделать все, чтобы наконец расправить плечи, и чтобы соседи по автобусу не кричали: вот ты крымский татарин, поэтому так все плохо. А сегодня Меняйло об этом пишет. Я могу зачитать. Давайте. Вот ее второе. И один момент хотелось сказать. Вот здесь я увидела о Рашидове что-то. Сейчас я уже заканчиваю. Одно слово скажу. Рашидов в какой-то ситуации, когда был в Ташкенте, это первый секретарь КП Узбекистана, да, ЦК партии, он один на один остался с отцом в какой-то ситуации, не в самом кабинете, а где-то в коридор его вывел и сказал: Бекир Османович, я глубоко вас уважаю. Не думайте, мы вас будем душить и третировать, и как угодно бороться с вами, но я вас уважаю, и от всей души примите мой поклон, мое уважение. Вот человек, который возглавлял вот всю эту борьбу с крымским татарами. Минутку. На отца очень похож. Saygılı, çok kıymetli ağalar, ablalar, men orta yaşlı ve benim yaşlı insanlar adına sizge temenni ettim. Allah sağlığınızı versin. Kulaklarınız eşmese de, ayaklarınız gülmese de, siz bugün geldiniz hatırlamağa, baş etmeye, Bekir ağanı hatırasına, Yora'nı hatırasına, Cepar ağa anıldı bu yerde. Evet de, men bugün o kadar çok şey bildim. O kadar tesuratlar kaldırdı bugünkü bu konuşu. Onun için siz sağ olunuz, bin yaşanız, siz gereksiz. Vatanda yol açkan insanlar. Müzey pek yaxşı hazırlandı. Birleşse müzeyde bara Milli Hareketinin bir bölümü olup çalışıp materyalları çoklaşar. Hem de Zera Bekirova arkadaşımız o kadar bir yaxşı hazırlangan. Menimcesine gelgen insanlar pek memnun oldular. Men de şimdi böyle aklımda mektep ballarına da bu eşitilse, bu bizim nesilimiz, ketiyatkan nesil, kelyatkan nesilge bunu aytsa ne kadar faydalı olur edi de, kimse Kırım'dan ketmez edi, şu Kırım'da kalar edi degen fikirler peyda olar. Ve men sizin adınızdan saygılı vatandaşlar yanıma davet etmek isteyeyim iki Tanila'nı. Birisi Tanila Hanım Osmanova ve birisi Bekirova ve birisi Osmanova ve birisi Tanila Hanım Cepar ağanın kızı. Aytalar, eğer bir adını taşıyan insanın ortasına tursam niyetini yetersin bilirken. Men hepimizin niyetimizni aytmak isteyim. Bekir ağalar, Cepar ağalar niyetleri nedir? Halkı nege yeteyledi? Ne maksat koydular? Bugün hepimiz ayttınız, kızı da ayttı. Vatanga kaytu. Esas kayttık. Ama ikinci maksat nedir? Bizim milli avtonomiyamızı tıklıyor. Biz oğa gelgenimiz yok. Onun için ben sizin adınızdan niyet edip iki Tanila'nın ortasına duran, endi özümüzni devletçiligimizge yetişeyip. Tamir halk olarak gerek Kırım'da onların vasiyetini yerge getirip özümüzni milli territorial avtonomiyamızı tıklemeye. Ve birbirimizine bazı canavuşlarını unutup, sen o tarafta, ben bu tarafta demey birleşip, biz buğa ıntılmasak, ballarımız Çeşyak'a kediyadır. Men sizin adınızdan bu iki Tanila'ga, iki savdaşının kızı, iki şu Milli Hareketinin başında durgan bizim rahmetli ağalarımızını, layık kızlarına çiçekler bağışlamak isteyip sizin adınızdan. Ve bugün
Bugün bizim misafirimiz da şairi Elmira Hanım Kapnis. Buyurunuz. Sizce. Selam алейкум. Я точно несколько стихотворений. Есть такое стихотворение «Письма из Крыма». Вы, наверное, помните, многие из вас, 70-е, 75-е годы. Одним из таких был мой Даришка, и я вот об этом написала стихотворение. Здравствуйте, мои дорогие. Привет вам из Крыма шлю. У меня сейчас дни такие, как будто все время бегу. Я бегу от хлопнувшей двери, от прицела холодных глаз. Мы словно дикие звери, и охота идет на нас. А меня догоняют вести, этот выслан, а тот в тюрьме. Какая-то черная бестия не насытится этой игре, не пропишут, не пожалеют. И хибару сравняют с землей. Горячая мысль холодеет под прицелом. Горячая мысль холодеет. Пальцы колет дикий шиповник. Мы его соберем с семьей. Нас уже никто не прогонит. Мы вернулись к себе домой. Здравствуйте, мои дорогие. Немножко сбилась. Мы живем на обочине. Долго так мы живем. Мы друг в друга вколочены каждым прожитым днем. Мы живем на обочине от всего, что внутри. Вроде ходим по родине, только все вне игры. Мы живем на обочине, и очерчен нам круг. Выход с круга заточенный и наводит испуг. Мы живем в одиночестве, путь свалив на себя, и отрезок обочины обойти все нельзя. Крым забрал все. Крым забрал все. Безвременно, без остатка. Мы хотим свое, а не вид подарка. Крым забрал все. Молодость моей мамы, дедушкино нытье про то, что мы татары, крымские, такие, какие только в Крыму родились, жили, любили, порой вопреки всему. Крым для кого-то море, гуляние по дивным местам, для нас большой город, со счастьем напополам. Вырванные страницы, лжеобвинений ток. Лучше бы здесь не родиться. Прав был, конечно, Бог. Ни за какие динары. Этот клочок земли только такие татары всегда уберечь. Я хочу преподнести подарок. Это моя поэма «Сельсибирь», уважаемый Камиль Ханум. И я хочу прочитать последние строчки из этой поэмы. Просто мне хочется более позитивно закончить свое выступление. И поэтому последние строчки будут из этой поэмы. И мне идти, и мне не оступиться, и мне воздать столице мой удел, как сердце биться, только не разбиться, об острый край души моей предел. И мне уйти от мук и расстояний, вновь разделивших нас на после, до. В расстоянии есть черта признаний и мысли о том, что есть, кто есть кто. И мне дан шанс, и тайность беспристрастна. Но страсть живет во мне, как щит и меч. Я сын, я дочь загубленного царства, и мантию свою не сброшу с плеч. Саша.
Если позволите, я одно стихотворение Юры прочитаю. Оно как вам это действительно трогает. Вот. А у Юры есть стихотворение, которое можно рассматривать как завещание вот нашему поколению и тем поколениям, которые будут после нас. Не бойся правды и не бойся лжи. У лжи одна особая примета. Она своей петляет виражи, как сохлый лист последних чисел в лето. Врагам улыбок сладких не дари, и не толкуй с ними умиленно и приятно. Нигде никогда бесчестия не сори, отвадив истину полезностью превратной. Не бойся правды обозлить врага, и да не будет трус твоим соседом. Пренебрегай им мнением дурака, и никогда не сожалей об этом. Сау! А фотографии? Так, фото на память, давайте. У кого хорошо? Камила Бекировна, нога рядом, давайте вставайте. Стену, а мы уже на фоне. Выходите, все выходите, встанем. Так вы сейчас в Крыму живете, да? В Москве. В Москве? В Москве. Кемал-ага Мустафа расскажет про... Ну, есть такая притча. Ну, сидят старцы и спорят, кто самый умный, кто самый сильный, кто самый богатый. Ну вот умного. Один говорит, это философ самый умный, другой говорит, медик, третий там физик, химик. И вдруг один совсем старый спал, проснулся, его спрашивают, а как по-твоему, кто самый умный? Самый умный, говорит, это тот, кто знает, откуда пришел и куда идет. Вот Бекир-ага был такой, умный. Он всегда знал, куда он идет. И с этого пути его сбить просто невозможно было. Я с ним несколько раз встречался. Последний раз это был декабрь 1983 года. Вот здесь вот есть портрет его, Мурахас Руслан сфотографировал. Вот именно точно он такой был в 1982 году, в декабре месяце. Арестованный, значит, 1 декабря Юрий Бекирович Османов. 10 декабря 1982 года арестовали Мурахаса Нурфета. Естественно, застопорилась работа. Вот. И кто-то, видимо, ему сказал, что вот в Ташкенте после Мурахаса вот есть Кемал Мустафаев и другие ребята, вот надо с ним вам встретиться. Плотно идет слежка за мной. С утра меня, значит, провожают на работу. Стоит целый день там машин, там еще на работе 5-6 человек следят, чтобы я никуда не делся. Вечером назад привозят, и возле подъезда стоит машина. Только я спустился, идет машина. Да, без стеснения, без ничего. Но мне доложили, сказали, специально приехал Бекир-ага из Крыма и хочет с тобой встретиться. У Сейтумир-ага дома профессор Сейтумир-ага в Чиланзаре. Но это хорошо сказать, но нужно сейчас оторваться от слежки. Мы вышли где-то в 11 часов вечера вдвоем. Эдем Умеров, он главный архитектор Ташкентского домостроительного комбината. Шендженде Рахметли олды, Йохо. Значит, единственный метод
чтобы оторваться от слежки, это метро. Самый лучший. Всегда мы этим пользуемся и в Москве, и здесь. Мы поехали до сквера Революции, там сели в метро и начали ездить туда-обратно, пока не почувствовали, что нет никакой слежки. И после этого вышли наверх, сели на такси, в Чиланзар приехали. Это было уже где-то 12-1 час ночи. Позвонили, сначала вышел Сейт Умирага. Спросил, кто там, я говорю, был Кемал. Ну, ачта. И буквально через несколько, 20-30 секунд вышел Бекирага. Вот точно вот в таком вот виде, сзади Сейт Умирага. Ну, Сейт Умирага говорит ему, Бугар Кемал, на Солегенеденде Кемал Кельда. Вот тогда мы уже с ним вместе отделились. Казалось бы, тяжелый момент жизни у него, да? Сын его сидит, уже 3-й раз арестован. Он об этом ни слова. Он говорил только о деле. Кемал говорит, почему 2-я сдача документов не состоялась? Что случилось? Я говорю, мен оны оқадарлық білмеймін, говорю. Ну, Эралда, ребята, говорю, Чакалали, Сейдамет, Фенвер, поехали, не смогли сдать, там были сложности, не смогли встретиться и вернулись с документами. Кемал говорит, я, говорит, переживаю момент, когда, казалось бы, самые верные, говорит, мои друзья настолько, говорят, струсили, что просто ушли от работы. Ты молодой, говорит, я тебе просто расскажу одну вещь, как бывший разведчик. Если чувствуешь, говорит, что от этого человека тебе придет зло, видишь, говорит, он идет по правой стороне, допустим, дороги. Ты, говорит, перейди на левую сторону. И когда, говорит, проходишь, вот сравнялись, не надо даже, говорит, смотреть в глаза. Даже көзіне бақсаң, у қадары зарар келе екен, ярамай адамдар. Понимаешь, даже көзіне бақсаң, уже зарар келе. Оның үшін деді, оғлым, вся надежда на тебя, деді. Про тебя мне Юрий, говорит, говорил. Я, говорит, не просто так с тобой встречаюсь. Оның үшін, говорит, вся надежда на тебя. И мы действительно оправдали. 30 декабря 1982 года я сдал все эти документы по всем адресам в Москве. Вот такая вот встреча была последняя с ним. Ну, до этого мы еще встречались не один раз. Ну, вот этот человек действительно мужественный, умный. А Нурфет Ага какой внес вклад? Нурфет Ага, это именно Нурфет Ага привел меня к Осману Юрию Бекировичу и Бекир Осману. Именно он. Это был 78 год. Благодаря Нурфет Ага я оказался там. А то мы были совсем в другой стороне. Ну, ты знаешь, я сейчас не хочу фамилии говорить. В Ташкенте. Их всех знаю. А вот 78 года я только там. Уже меня оттуда... Вам не кажется, что вот сегодня нету вот некоторых соратников здесь на этой встрече? 9-го. Ну, это на совести каждого. Да. Поэтому я судить не собираюсь. Вот. Почему? Потому что не мне-то судить и не время. Сегодня не время. Придет время, разберемся. Сейчас надо быть всем вместе. Вот давайте я вас на фоне портрета сфотографирую.